بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین بحمد اللہ تعالی۔ ہم نے رمضان المبارک کے متعلق چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک کی فضائل ہی کی کڑی سے ہم آپ کے سامنے چند روایات مزید رکھیں گے جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کے اس مہینے میں جو اپنے رب کو راضی نہ کر پائے اور نیکیوں سے جو اپنے دامن کو بھر نہ سکے، حقیقت میں وہی محروم ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ لمحہ لمحہ اللہ کی رحمتیں بندوں پر برستی ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو عطا نہیں کی گئیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں، ان اوقات میں یا ان ایام میں، کیونکہ یہ ایام دیگر انبیاء پر بھی آئے ہیں، لیکن میری امت پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ میری امت کو اللہ نے 5 ایسی چیزیں اس مبارک مہینے میں عطا فرمائی ہیں جو کسی نبی کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائی۔ سب سے پہلی چیز، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت حضور فرماتے ہیں، اللہ رب العزت میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ سب سے پہلا انعام، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ رب العزت میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت جس کی طرف نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ یہ وہ پہلا اعزاز ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے آپ کی امت کو عطا کیا گیا کہ رمضان کا جب پہلی رات آتی ہے ماہ رمضان کی، اللہ رب العزت حضور کی امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ دوسرا اعزاز، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، صبح سے جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا ترک کر چکا ہوتا ہے، تو شام کا جب وقت آتا ہے تو اس کے منہ سے بھوک کی وجہ سے بو آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بو اللہ رب العزت کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی یہ بو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ یہ دوسرا اعزاز ہے، یعنی شام کے وقت جب بھوک کی وجہ سے بو آ رہی ہو، وہ بو سے ہم اکتاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ سے آنے والی یہ بو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ دوسرا اعزاز ہے۔ تیسرا اعزاز جو حضور کی امت کو عطا کیا گیا، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ دن اور رات میں فرشتوں کا یہی کام ہے کہ وہ حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ چوتھا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت اور دنیا کی تکلیفوں سے
छूट करके मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को आरास्ता किया जाता है। इनके लिए ये रोजादार जो भूख की तकलीफ उठाते हैं, प्यास की तकलीफ उठाते हैं, जिस्मानी कमजोरी की तकलीफ उठाते हैं, रोजे की हालत में सब कुछ छोड़कर अपने रब को राजी करने के लिए जुट जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब फरमाते हैं, इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत को आरास्ता फरमाता है कि मेरे वो नेक बंदे आएंगे, इसलिए खूब आरास्ता हो जा, क्योंकि वो दुनिया में बड़ी मशक्कतें उठाकर आ रहे हैं। अब जब वो मेरे घर में आएंगे तो उन्हें राहत ही राहत होगी, चैन ही चैन होगा। ये चौथा एजाज है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब की उम्मत को अता किया गया इस माह मुबारक में। पांचवा एजाज ये कि जब माह रमजान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व ताला सब की मगफिरत फरमा देता है, सबको बख्श देता है। अल्लाह अकबर। एक शख्स खड़ा हुआ हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि यहाँ रात का जिक्र हुआ है, जब रमजान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा देता है। तो एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या वो रात शब कदर है, लैलतुल कदर की रात है? हुजूर इरशाद फरमाते हैं, नहीं, वो शबे कदर की रात नहीं, शबे कदर की रात का एजाज और है, ये करमे दिगर है जो हुजूर की उम्मत पर किया गया है। ये रमजान की आखिरी शब की बात हो रही है, क्योंकि पहली रात जब रमजान की आई वो अपने रब को राजी करने में लग गया। अब जब रमजान की आखिरी रात आ रही है तो इद्दत रोजा पूरी हो रही है, रोजे की गिनती पूरी हो रही है, यानी मजदूर का काम अब पूरा हो रहा है, अब उसे अजर देने का वक्त आया है। हुजूर फरमाते नहीं, वो शबे कदर नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि जब मजदूर अपने कामों से फारिग हो जाता है तो उन्हें उजरत दी जाती है, ये आखिरी रात उन्हें उजरत देने की रात है। और इससे बड़ी उजरत क्या होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्श दे, उसकी मगफिरत फरमा दे, तमाम खताएं दरगुजर फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत उसे अपनी आगोश में लेकर के जन्नत के आराम और चैन के घर में हमेशा के लिए सुकून से, इत्मीनान से सुकूनत दे दे। इससे बड़ा एजाज और क्या होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस मुबारका, जिसको सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पांचों नमाजें और जुम्मा अगले जुम्मा तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है, जब तक के कबीरा गुनाहों से बचा जाए। यानी पिछले साल जिसने रमजान का महीना रखा, रमजान के महीने में रोजे रखे, अब जब रमजान का महीना आ रहा है तो इस पूरे साल में जो दरमियानी वक्त है, इसमें जितने भी गुनाह किए होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल करम से उन गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। कबीरा गुनाह ना किया हो, अगर कबीरा गुनाह किया है तो तौबा लाजिम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस माह मुबारक की बरकतें और रहमतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।